nogo kajak hi tongtutui te buri khoroksa no kajagai femlo muni koksil chamung kasai phekya hastini doctor khoroksani mungoi thanai bisha sikang omres bomik mungoi doctor khani khoroksa mukta begum mungoi buri khoroksa bai hindu shastro ruksawi kaijakha kaijakmani shalkisani yagulono ulni bihik mukta begum shawi manka bushai doctor omres bomik sikang no kajak tai busha khoroksa tongo afro ulni bihik mukta begum bushaino shinga hangake bushai omres bomik ulni bihik mukta begum no bu togoi nokne rukhai rohorka yaglo mukta begum Udaipur RK-pur thanao opatimo kitingi mamla khlaikiatei RK-pur thana police kaham khlai cheria karinyo doctor ni bukhak ngai rai ririkha tabuk doctor omres bomi gumuti hangko tepenia shakham nogo doctor khlaitongo yaglo obroi soi bichar ni bagai soi bichar maya ngai advocate kisloi raini thaniu thangka tei further kaisa protest mamla nawi gumuti hangkor dorobar nogo horka dorobar nog joto chiri skhnamani yaglo chiri nane official no dagi murkha o mamla ni teisa kaham khlai chiri nachana ungthun tei mukta begum bichar manana ungthung mukta begum jeti khlai femlo jakha thokok jakha bushai omles bomik bai abune soi bichar manan ungthung o mamla tui chiri shukrubi shawi khnarakha kerong kring kishaloi rai ওটা কি হয়েছিল যদি কিছুদিন পূর্বে আমার কাছে একজন ভদ্রমহিলা উদয়পুর থেকে আসেন, ওনার নাম মুক্তা ভৌমিক। উনি এসে বলেন যে উনি ডক্টর অমরেশ ভৌমিক এখন বর্তমানে বোধহয় টেপানিয়া ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে কর্মরত আছেন। ওনার এগেনস্টে একটা মামলা করেছেন উদয়পুর RK-পুর ওমেন পিএসে, এবং এফআইআরটা করার পর উনি তদন্ত হয়েছে, তদন্তে উনি একদম সন্তুষ্ট নন। তারপর আমি এফআইআরটা দেখি, এফআইআরটা দেখার পর আমার মনে হয়েছে যে যিনি আইও কেসের আইও উনি মেকানিক্যালি এবং কোনোভাবে প্রভাবিত হয়ে এফআইআরটা ইনভেস্টিগেশন করেছেন, এই কেসটা ইনভেস্টিগেশন করে চার্জশিট জমা দিয়েছেন। তারপর অন দ্য ফেস অফ দ্য রেকর্ড আমি কিছু তথ্য পাই। তথ্য পাওয়ার পর আমি মাননীয় সিজাম উদয়পুর আদালতে একটি প্রটেস্ট পিটিশন জমা করি ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের জন্য। তারপর মাননীয় আদালত আমার পিটিশনটা কনসিডার করেন, কনসিডার করে আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। অর্ডারটা উনি করেছেন 13/8/2024 এবং মাননীয় আদালত ওনার অবজারভেশনে এটাও বলেছেন যে it is apparent that in support of the avertments made on behalf of the de facto complainant মানে মুক্তা বেগম, the pen drive containing the video footage of the marriage ceremony of the victim and the accused person and some photographs are also submitted along with the protest petition, which the IO for reasons best known to the IO were not seized in connection with this case. Further, it is also apparent that the IO had not catered to the complaint of the complainant regarding the allegations under section 495-420 of IPC, which is prima facie attracted on the face of the record. Therefore, it is apparent that the IO had conducted the investigation in casual manner, which is not proper given in the facts and circumstances and gravity of the allegations. তারপর মাননীয় আদালত এটা ইনভেস্টিগেশনের জন্য ওসি RK-পুর ওমেন পিএসকে ডিরেকশন দিয়েছেন, এবং এই আমার যে প্রটেস্ট পিটিশন ছিল এটার কপি মাননীয় আদালত যিনি SP আছেন গোমতীর ওনাকেও প্রেরণ করেছেন। অ্যাকচুয়ালি এই ঘটনাটা ঘটেছিল কি, মুক্তা বেগম জানতেন না অমরেশ ভৌমিক অলরেডি বিবাহিত, তার প্রথমা স্ত্রী এবং প্রথমা স্ত্রীর থেকে একটি কন্যা সন্তানও বর্তমান। বিয়ের পর যখন উনি জানতে পারলেন যে উনি বিবাহিত, যখন উনি প্রশ্ন করলেন যে কেন তার সঙ্গে এরকম প্রতারণা করেছে, তখন উনি কি করলেন, ওকে মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তখন ওরা থাকতো টেপানিয়া ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের কোয়ার্টারে, এবং ডক্টর অমরেশ ভৌমিক প্রথম স্ত্রীকে রেখেই এই মুক্তা বেগমকে হিন্দু শাস্ত্রমতে কালীঘাটে নিয়েও বিয়ে করেছে, ওনার বাড়িতেও বিয়ে করেছে, যা ভিডিও ফুটেজ আমি আদালতে দিয়েছি। এবং বিভিন্ন বাড়িতে ভাড়া করে ওনারা থাকতেন, বাধারগড়স্থিত বাড়িতে থাকতেন, মিলন সংঘে উনি থাকতেন স্বামী স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দিয়ে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে এই এফআইআর হয়েছে, ইনভেস্টিগেটিং অফিসার না বাড়ির মালিক, না ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল,
না বিবাহ যেখানে সম্পন্ন হয়েছে ওখানে ভিজিট করলেন না এবং মেকানিক্যালি এই চার্জশিটটা ফাইল করে দিলেন শুধুমাত্র 498A 323-তে। আর মোস্ট আনফর্চুনেট জিনিসটা হলো এই বিবাহের একটি নোটারিও করা হয় উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট আদালতে। এটার ডেটটা হলো 6 সেপ্টেম্বর 2023। এটার উনি আয়ো হয়ে জানেন না যে এটার ফটোকপিটা উনি সিজ করেছেন, অরিজিনালটা উনি সিজ করেননি। কেন এই অ্যাডভান্টেজটা দেওয়া হচ্ছে আমি প্রশ্ন রাখছি। আর দ্বিতীয় কথা, আমার বক্তব্য হলো ডাক্তারবাবু নিজের পাওয়ার এবং পজিশনকে কাজে লাগিয়ে এই ইনভেস্টিগেশনকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করে একটা মেকানিক্যাল চার্জশিট আয়ো ম্যাডামকে দিয়ে সাবমিট করিয়েছেন। সকলেই জানি যে ডাক্তারকে আমরা সমাজের মধ্যে ভগবানের পরেই স্থান ডাক্তারের। একজন ডাক্তারের যদি এরকম কর্মকাণ্ড করেন একজন ডাক্তার, তাহলে মানুষ যাবে কোথায়? আর প্রথম অবস্থায় মুক্তা বেগমের সঙ্গে ওনার পরিচয় একজন পেশেন্ট হিসাবে। এই যে দেখুন এই ভিডিও রয়েছে যেখানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ডক্টর অনিমেষ ভৌমিক হিন্দু শাস্ত্র মতে মুক্তা বেগমের সঙ্গে বিবাহ করছেন।